दुखी हो गई हूँ, मैं दुखी हो गई हूँ। या तो मैंने फांसी की सजा दे दो, या मैं एक गंदी मारा। फोन हैंग किया हुआ है, हरीश नाम है उसका, मेरे पास उसकी फोटो है, वो जलंधर का रहने वाला। अभी भी बाहर घूम रहा था, अभी मैं उससे फाइट करके आई हूँ। इतना उससे दुखी किया, वो डिवोर्स होने के बाद भी जीने नहीं देते। 2 बच्चे हैं मेरे, मैं कहाँ धक्के खाऊं बताओ। ऐसी चंडीगढ़ मनीषा गुलाटी मैम को हर जगह में जाके देख ले, पर इतने कोई सुनवाई नहीं हैगी। कोई नहीं, डिवोर्स होने तो बाद भी बंदे ने मेरा पीछा नहीं छड्डिया। सर राजीनामा करके मैनू लै गए, माफ़ी मंग के, कहते तुहानू मुंडा फोन भी करूगा तो तेनू खर्चा भी भेजूगा। ना अज तक साल हो गया, ना कोई खर्चा भेजा, ना फोन किया, सारे फोनां ते भी ब्लॉक किया। मेरी पूरी फैमिली नू, मैनू भी, उल्टा मेरी इन लॉ, मेरी मदर इन लॉ ने मेरे ते, मेरी मम्मी ते, मेरे भरा ते, मेरी भैन ते, सारे ते कोर्ट केस कर दिता सर। ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਨਆਰਆਈ ਪੀੜਿਤ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬੈਠਕ 'ਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਤੇ ਕਈ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਕੇ ਰੋਣ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ। शर्मा जी है ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੱਸੀ ਗਈ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ? दर्शी है सारे पास कितने पता लगता है जाओ। मैं दुखी हो गई हूँ, मैं दुखी हो गई हूँ। या तो मैंने फांसी की सजा दे दो, या मैं एक गंदी मारा। मैं दुखी हो गई हूँ, हाथ जोड़ के बैठी है। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾ, ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਆਓ। ਉਹਨੇ ਬੋਲਿਆ शर्मा जी माइक पीछे कर लो। ਸ਼ਰਮਾ ਮਾਈਕ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨ दर्शी है सारे पास दस दिंदी है। मैं तो जिथे पता लगता उत्थे चल जाती है, और कितने जावा दसो। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਨ ਦਿੱਤਾ की होया कि मैम? सर यहाँ पे प्रेस रिपोर्टर है हरीश, जलंधर का रहने वाला। हाँ जी, हाँ जी। सर मैं लुधियाना की रहने वाली हूँ, मेरा डिवोर्स हो चुका है, फिर भी मेरे हस्बैंड हटते नहीं। अभी भी मैं यहाँ आई, वो यहाँ आया हुआ था, वो यहाँ आया, उसको कैसे पता चलता है? क्योंकि उसने मेरा फोन हैंग किया हुआ है। हरीश नाम है उसका, मेरे पास उसकी फोटो है, वो जलंधर का रहने वाला। अभी भी बाहर घूम रहा था, अभी मैं उससे फाइट करके आई हूँ। इतना उससे दुखी किया, वो डिवोर्स होने के बाद भी जीने नहीं देते। 2 बच्चे हैं मेरे, मैं कहाँ धक्के खाऊं बताओ। क्या इंसाफ मिलता? लड़के को कोई इंसाफ नहीं मिलता, बस सब बातें करके चले जाते हैं, कुछ नहीं यहाँ पे होता, कुछ नहीं होता यहाँ पे। ਤੇ ਮੈਡਮ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਆਹੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ ਇੱਥੇ? हाँ जी, मैं जॉब करती हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, ये मेरी मम्मा है, मेरे बच्चों को संभालती है। मेरे हस्बैंड 3 महीने की बेटी, 1.5 साल का बेटा छोड़ के दुबई भाग गया था, तब बच्चों की आती है। अब कहते हैं मुझे बच्चे चाहिए। अब माँ गंदी है, जब 3 साल का बेटी कर लिया और 5 साल का बेटा कर लिया, माँ गंदी हो गई। पहले माँ अच्छी थी, जब इतने बड़े कर लिए बच्चे। इतना यहाँ का पत्रकार है, इतना परेशान ਹੁਣ किया ਕੀ हुआ है। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? यही कि अगों दी अब करांगे, मदद करांगे, कितने कुछ नहीं होता। सिर्फ सिफारिशा चल रही, सिर्फ पैसे खाए जाते, कुछ नहीं होता। ਮੈਡਮ ਨਾਮ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ? मेरा नाम नेहा कुंद्रा है। इस तो 2 बच्चे, ये मेरी मम्मा है, मेरे बच्चों को संभालती है। मेरे हस्बैंड 3 महीने की बेटी, 1.5 साल का बेटा छोड़ के दुबई भाग गया था, तब बच्चों की आती है। अब कहते हैं मुझे बच्चे चाहिए। अब माँ गंदी है, जब 3 साल का बेटी कर लिया और 5 साल का बेटा कर लिया, माँ गंदी हो गई। पहले माँ अच्छी थी, जब इतने बड़े कर लिए बच्चे। इतना यहाँ का पत्रकार है, इतना परेशान किया हुआ है। यही कि अगों दी अब करांगे, मदद करांगे, कितने कुछ नहीं होता। सिर्फ सिफारिशा चल रही, सिर्फ पैसे खाए जाते, कुछ नहीं होता। मेरा नाम नेहा कुंद्रा है। बथेरी कर ली सर, जलंधर पता नहीं केड़ा थाना, उत्थे सुनसान एरिया, उत्थे भी मैं गई सी, थाने च मैंने बुलाया गया सी। चंडीगढ़ मनीषा गुलाटी मैम को हर जगह में जाके देख लिया, पर इतने कोई सुनवाई नहीं हैगी। कोई नहीं, डिवोर्स होने तो बाद भी बंदे ने मेरा पीछा नहीं छड्डिया। ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਜਲੰਧਰ ਦਾ फोटो ਤੁਸੀਂ देख सकते हो। मैं चाहनी है कि दुनिया फोटो देखे और इस बंदे तो बहुत दुखी किया है, बहुत ज्यादा। एक्चुअली मेरा फोन हैंग करता है, यहाँ की फैसिलिटी दी हुई है तभी फोन हैंग होते हैं। मैरिज हुई तो बाद मेरे हस्बैंड स्पेन चले गए वापस 1.5 महीना रह के। उस तो बाद साल एक साड़ी गल हुंदी रही आ। फिर मेरे मदर इन लॉ आए आ वापस, ਉਹ ਆਏ ਆ ਕੇ ਗੋਲਡ ਤੇ ਮੇਰਾ ਲੈ ਕੇ ਲੋਨ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਕੋਈ ਕੰਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਸੁਣਵਾਈ, ਮੈਂ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ FIR ਹੋਈ ਆ। FIR ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਜਵਾਬ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲੂੰਗੀ ਸਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਈ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ। FIR ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਆ, ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੈਡਮ ਆਉਣਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ, ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਲਿਸੀ 'ਚ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਤੇ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਦੋਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮੈਰਿਜ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਗਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਇਨ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਇੱਥੇ, ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ? ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਮੇਰੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਸ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿ FIR ਹੋਈ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਰਿਸਪੌਂਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਾਹਰ ਮੈਡਮ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ, ਸਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਰਿਲੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਦੂਰ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਹੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਸਾਲ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ। 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਈ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਤੋਂ ਡਿਵੋਰਸ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੁਲਾਹ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਦੇਣਾ ਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਬਸ ਇਹ ਤੋਂ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੈਡਮ ਕੀ ਨਾਮ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ। ਸਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਬਾਹਰ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਤੇ 13 ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। 13 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਰਿਜ ਕਰਵਾਈ। 30 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਤੇ ਸਰ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 1 ਮਹੀਨਾ ਰਿਹਾ। 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ, ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਆਖਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਰਟ ਮੈਰਿਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਣੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਰੀਜ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਕਰਾਇਆ, ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਸਰ ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਨਾਲ ਰਲੀ ਹੋ ਸੀਗੀ। ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਪੂਰੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੈਲਸ 'ਚ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਪੈਲਸ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਵੀ ਪੈਲਸ ਦਾ ਵਿਆਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਸਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਲਾਈਵ ਵਿਆਹ ਚੱਲਿਆ ਤੇ 1 ਮਹੀਨਾ ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੱਟਣਾ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਭੂਆ ਦੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸੰਗਰੂਰ। 4-5 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖਿਆ। ਸਰ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਆਊਗਾ, ਤੇ ਸਰ ਫਿਰ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਫੱਟੀ ਬਸਤਾ ਚੌਂਕ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਰ ਮੈਂ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਮਤਲਬ ਕਿ 6 ਮਈ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ, 7 ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਇਟਲੀ ਬਾਹਰ ਬੈਕ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਤੇ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਮੇਰੀ ਇਨ-ਲॉ ਫੈਮਿਲੀ, ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਇਨ-ਲॉ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬੇਦਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ 9 ਮਈ ਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਪੂਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਸਰ ਫਿਰ ਉਹ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ DSP ਬੰਗਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਦਰਖਾਸਤ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਸਰ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਗਏ, ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੰਡਾ ਫੋਨ ਵੀ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਖਰਚਾ ਵੀ ਭੇਜੂਗਾ। ਨਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਭੇਜਿਆ, ਨਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੇ ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਬਲੌਕ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ। ਉਲਟਾ ਮੇਰੀ ਇਨ-ਲॉ, ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਇਨ-ਲॉ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਤੇ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਤੇ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਤੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਰ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ? ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੈਂਡ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਕੁਛ ਵੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਆ, ਇਹ ਦਿਲਾਸੇ ਹੀ ਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਥੱਕ ਗਏ ਆ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਘੁੰਮ ਕੇ, ਥਾਣੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ। ਸਰ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ। ਹੁਣ ਸਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਦੱਸੋ? ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ, 15-15 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲਾ ਕੇ। ਹੁਣ ਸਰ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਲਦੇ ਪਏ ਆ। ਅੱਗੋਂ ਵਕੀਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਏ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ। 5 ਸਾਲ 10 ਸਾਲ ਕੇਸ ਚੱਲਿਆ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਲਾਈਫ ਖਤਮ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਰ ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਫੌਰਨ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਆ,
ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਦਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕੋਈ ਐਦਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਵੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਲੀਆਂ ਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ, ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਸਰ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਕਿ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਭੰਗੜੇ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਕਰਦੀਆਂ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਕਰਕੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਘਰੀ ਅਸੀਂ ਬੈਠੀਏ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਪੇ ਹੈਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ NRI ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ? ਸਰ ਮੇਰਾ ਜੋ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੇਰੀ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਆ। ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹਸਬੈਂਡ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। 13 ਸਾਲ ਸਾਡੀ ਫੋਨ ਤੇ ਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਪੱਕੇ ਹੋ ਕੇ ਆਏ 2019 ਚ ਆਏ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪੂਰੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ, 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਮੇਰਾ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਸਰ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਬਾਹਰ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਮੈਂ 2020 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਈਲ ਆਫਟਰ ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਬਾਹਰ ਵਾਸਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਆਫਟਰ ਮੈਰਿਜ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਲਾਰੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਕਰਵਾ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਕੱਲ ਕਰਵਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਸਰ ਮੇਰੇ ਪੂਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਓਰੀਜਨਲ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੈਂ ਨੱਥੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਪੈਨ ਕਾਰਡ, ਬੈਂਕ ਦੀ ਕਾਪੀ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਵਗੈਰਾ ਔਰ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਸਰ ਮੈਂ ਨਗਦ ਦੇ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਸਰ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ASI ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾਗਾ। ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਆ ਸਰ ਔਰ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ 2 ਜਾਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਰ 1500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡਾ ਵਕੀਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੀ, ਉਧਰੋਂ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰ ਪੈਸੇ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਹਸਬੈਂਡ ਸਰ ਮੇਰੇ ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਸਰ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਰੂਡ ਬਿਹੇਵ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ 2 ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਛੁੱਟੀ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰ ਸਾਡੇ ਵੀ ਮੈਂ ਛੁੱਟੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਕੇਸ ਦਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰੋ, ਹੱਲ ਕਰੋ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ 2-3 ਦਿਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 10 ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰ ਤੁਸੀਂ 3-4 ਦਿਨ ਦਾ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਲੇਕਿਨ 10 ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਰੂਡਲੀ ਬਿਹੇਵ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਵਰਡ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣ। ਪੀੜਤਾ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸੁਣਨ ਮਗਰੋਂ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਬਲਬੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਲਈ ਜਲਦੀ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਵਿਨੇ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।